बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करना तुसी बिल्कुल खैरियत नाल होवोगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और साडी अल्लाह अगे दुआ है कि सानू वेखण वाले जिथे भी रहिंदे ने हमेशा हसदे मुस्कुरांदे रहन, शाद रहन, आबाद रहन। अल्लाह सब नू वसी रिज़क और वसी इज़्ज़त अता फरमाए। मौसम अज बड़ा ठंडा है और खुशगवार मौसम है। रात 12 बजे की बारिश हो रही है। बैक साइड तो मेरी वेख सकते हो। तो लगातार जी ना शावर वाली बारिश और तेज़ मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे दे नाल जी हो रही है। तो माइंड बनाया कि दोस्त सानू अज बारिश मौसम ते अपने देहात की जी ना वो सूरत हाल तो आगाह करिए। तो मैं और फरूक भाई जी देख सकते हो असी बाहर आ गए हाँ। अमरेला असा फड़ी है क्योंकि हुण जो असी घरों निकले सां ते उदों बारिश थोड़ी तेज़ सी। ते इस वेले जी बारिश है ना वो हल्की हल्की जी ना हो रही है। तो तुहानू दिखाने वो हल्की हल्की बारिश की भी सूरत हाल। तो उस तो इलावा तुहानू यह दसना ही कि जेडे दोस्त यूट्यूब पर काम करते हैं उन्होंने दिल छोटा नहीं करना, लगातार काम करना है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इर्द गिर्द दोस्त ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਟਾਈਟਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਥੰਬਨੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲਸ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ और दूसरी जी सैटिंग वो किस तरह करनी। क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसे ने कि जो जनाब वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया करते हैं, बड़ी लंबी वीडियो कर देंगे ने ते आखिर ते आके कह कंडा भी पल्ले नहीं पाते। तो मैं उन्होंने खिलाफ तो नहीं, उन्होंने अपना तरीकाकार है, साडा अपना तरीकाकार है। तो इंशाअल्लाह अगर किसी दोस्त को हैल्प की जरूरत हुई तो इंशाअल्लाह जरूर करांगे। तो आओ जनाब हुण तुहानू वक्त ज़ाया किए बगैर जिहड़ा ना असीं लैके चलने अपनी सैर की तरफ और अपने देहात तो बाहर खेतों की तरफ। फरूक भाई इधर इधर सामने आओ, इधर देखो। इस साइड तो जी ना कोई भी छिट नज़र नहीं आन डी दी। तो इस साइड तो जी ये देख सकते हो हल्की हल्की छिटा नज़र आन डी ने। तो की वजह हो सकती है? पता जनाब कि सौन भादरों इस तरह ही होंदा हिसाब, यानी बन्ने वाला हिसाब जो सियाने कहते हैं कि बन्ने दे एक साइड ते बारिश पैंदी ते दूजी साइड ते सुक्का हुंदा है। हाँ जी हाँ जी। फिर असां जनाब वो अज वेख लिया जे, अगे सिर्फ सुनते आए हाँ ते अज ओहदा अपनी अखां दे नाल असां नज़ारा कर लिया जी। लो जी पहला सुनते आए हाँ कि सौन भादरों दे जेहड़े बारिशां ने ना जदों हुंदियां ने ते बन्ने दे एक पासे हुंदी है ते दूजे पासे सुक्का है, बन्ने बन्ने दी बारिश हुंदी है। ते अज असां वो वेख्या कि इस तरफ जेहड़े ना कनियां वो हल्कियां हल्कियां है ने ते दूसरी साइड ते बिल्कुल जिहड़ा ना उधर जनाब कोई कनी नहीं, क्योंकि पानी दे विच असीं अक्स दे उपर जिहड़ा ना वो वाज़े तौर ते असीं वेखण डे हाँ। ते आओ असीं तुहानूं दिखाने साडे स्कूल दी बहुत बड़ी ग्राउंड है और गौरमेंट प्राइमरी स्कूल पूरब कलेर दी इमारत के सामने। ते इस वेले बिल्कुल वीरान पई है। ते तकरीबन 2 तो 2.5 एकड़ दे विच साडा गौरमेंट का रकबा जिहड़ा ना मुश्तमिल है। तो वेख सकते हो इत्थे बूटी किस कदर हो गई है। ये बरसात की वजह के नाल बूटी फटाफट जी ना खलोती है। तो इत्थे माशाअल्लाह जो असीं पढ़ने सां उदों बहुत ज़्यादा तादाद हुंदी ही, प्राइमरी तक स्कूल से। तो बड़ा मज़ा आंदा ही पढ़न का, खेलन कूदन का बड़ा मज़ा आंदा ही। तो हुण इस वेले स्कूल जिहड़ा तकरीबन 20-22 साल तो जिहड़ा है ना बिल्कुल वीरान पे है। फरूक भाई तुसीं भी स्कूल पढ़े हो कि नहीं? नहीं सर असां नहीं पढ़े। फरूक भाई जिहड़े ना कहण दे ने कि मैं स्कूल नहीं पढ़िया, क्योंकि साढ़े तो एज तो काफ़ी माशाअल्लाह छोटे ने। तो यह पिंड दे जिहड़े प्राइवेट स्कूल ने ना इन्होंने उत्थों तलीम हासिल की। चलो प्राइवेट तलीमी अदारियां दा भी जिहड़ा ना मुल्क की कारकरदगी दे विच, मुल्क की बेहतरी दे विच बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल मैं खुद भी रन किया है, 22 साल मैं प्राइवेट स्कूल चलाया, अलहमदुलिल्लाह बड़ा मज़ा सी। पर वो एफर्ट भी जी ना बहुत ज़्यादा करनी पैंदी सी। ते मैं स्कूल 22 साल तो बाद मैं सेल कर दिता। तो पहला किसी दोस्त को गिफ्ट किया, वो नहीं चलाया गया, फिर एक होर दोस्त को गिफ्ट कर दिता।
ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋੜਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡੇ ਆ ਨਾ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੀਚਿਓ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਲੋਕ ਭਾਈ ਪਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਆਇਓ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ। ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੜ ਗਏ ਹਾਂ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੀਮੂ ਔਰ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਮੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਔਰ ਬਾਗ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ 'ਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਘਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂਟੀ ਸ਼ੂਟੀ ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਥਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਬੂਟੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਫਲ ਦਾ ਲਮਕਾਓ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਡੇ ਦੇ ਐਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਲ ਦੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਧਰ ਅਮਰੂਦ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਲ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਭਾਈ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਤਾਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖਦੇ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੂਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਲ ਲਿਮੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।